جمالك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك اللهم صل عليه أسعد وعلى العرب والعجم اللهم صل عليه وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل عليه وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي علي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا خصوصا وربي روحي الحبيب عمر بن محمد بن حسن بن نفول سيد الوالد الحاج عبد الرحمن أحمد سجاب سيد الله إلى روح والدي هجيفة الصالحين كافة الأرواح من نزم سنة ولمن حضر ولمن لازم وعمر اعتمر في هذا المصلى إن الله كريم يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى أرواح خصوصا صاحب الكتاب الشيخ حمامي زادة إن الله كريم يغفر لهم ويتغشاهم بالرحمة والفعل بالأوصال والأنوار في الدين والدنيا والآخرة والنية أن الله كريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. halaman 26 ya, wama lam nasyara baris 13 dari bawah dari atas ya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Sababu nuzuli hadhil ayati ala ma qala al-Kalabi anna kuffara Makkah qalu inna Muhammadan alaihi salatu wassalam syairun wa ma yaquluhu syi'run fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata takdziban lahum yakni wa ma anzalna
عليه الشعر وما يليق له الشعر لأن الشعر ليس من كلام المرسلين وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه قال الله تعالى وما علمnahu syi'ra. Allah nyatakan bahwasanya kami tidak ajarkan kepada Nabi Muhammad akan gaya bahasa syair. Jadi nggak diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad akan syair. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamun badi, kalam yang indah. Fama ba'da kalamillahi kalam, karena enggak ada lagi yang terlebih di atas kalamullah. Nah, sababu hadhil ayah, sababu nuzuli hadhil ayah, sabab nuzul atau asbabun nuzul ayat ini turun, wa ma 'allamnahu syi'ra alama qala al-Kalabi, yang dijelaskan oleh al-Imam Kalabi, anna kuffara Makkah qalu, bahwasanya banyak kalangan orang-orang kafir Makkah, terutama mereka-mereka yang ngerti mengenai bahasa, banyak mereka mengatakan apa? Inna Muhammadan alaihi salatu wassalam syair. Itu Muhammad itu seorang penyair itu. Nabi Muhammad seorang penyair. Wa ma yaquluhu syi'run, yang diucapin amin Nabi itu syair. Jadi banyak banget tuh orang-orang yang menyatakan bahwa kalamnya Nabi Muhammad syair. Padahal Nabi SAW bukanlah seorang penyair. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah, makanya turun ini ayat untuk menyanggah tabdziban lahum, artinya mendustai omongan komen-komen mereka kepada baginda Nabi Muhammad, yakni wa ma anzalna alaihi syair, bahwasanya kami tidak turunkan kepada Nabi Muhammad itu syair. Jadi Quran yang diturunkan oleh Nabi mereka oceh, itu adalah sihir. Tuh, Karena dilihat indah kan, seperti Quran yang turun, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Seperti itu kan, kalam itu seperti kalam mauzun namanya dia. Ini kalamnya kalam mauzun, kayak nazum gitu.
Kalau nazam kan kalamnya itu mauzun, ya. Ada timbangannya. Kayak ilmu arut tuh. Padahal baginda Nabi Muhammad turunnya itu wahyu kepada Nabi itu semuanya adalah sejarah yang tidak terlepas tuh daripada bukti-bukti riwayat. Tuh, buka alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ada itu semuanya. Ya, sejarah turunnya ini ayat. Tuh. Ya. Bukannya kagak ada, tuh ada. Tuh, sedangkan kalau syair, nazom, kadang-kadang kan nazom cuma gubahan-gubahan doangan. Ya, ada yang untuk nazom itu qafiyah namanya ya, ada qafiyatul mim, ada qafiyatul macam-macam dah. Ya, ada yang namanya ilmu arut kan begitu tuh. Ada yang wazannya bahar basir, bahar kamil, ya kan? Bahar rojas, ya. Itu bahar-bahar yang dipelajarin. Nah, itu ada ilmu-ilmu syair di situ. Tuh. Nah, sedangkan syair yang kagak boleh, syair yang penuh dengan kebohongan, syair yang ada di situ al-hija, ya, mencela. Tuh, makanya turunkan surat tuh asy-syu'ara, ada kan tuh? Surah asy-syu'ara, wasyu'ara, ya. Yatba'uhumul ghawun gitu. Tuh. Yang menghitung mereka itu orang-orang yang enggak benar semuanya. Karena mereka banyak menghina agama, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau syair-syair yang di situ memuji Allah, syair memuji Nabi Muhammad, itu sahabat Nabi syair. Tuh, Hisan bin Sabit ya memuji Nabi Muhammad. Dia kan ada kalimat wa ahsanu minka lam tarqatu aini, ya, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Itu burdah. Syair semuanya yang inti baca atau ya Rabbi bil bukan syair. Syair tuh, ya kan? Wal tubi abdika fidaraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu yan hazimi tuh, ya. Tetap tuh, ya. Wazan dibaca tuh. Yaitu namanya ya kalam mauzun atau syair. Tuh, syair. Bagaimana boleh? Boleh orang di dalamnya muji Nabi Muhammad, di dalamnya memuji Rasulullah. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, maulaya salli wa sallim daiman badan ala habibika khairil khalqi kul. Nah, itu kan namanya diwan, itu bentuknya ya, semuanya bentuk apa ya, bentuk-bentuk syair semuanya. Jadi syair mana yang enggak dibolehkan gitu ya. Lantas di sini katakan li'anna syi'ra laisa min kalamil mursalin, syair itu bukanlah daripada bahasa para rasul-rasul. Karena rasul-rasul udah punya mereka, diturunin Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruyani Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamtali'a jawfu ahadikum gaihan khairun min an yamtali'a syi'ran. Sungguh kerongkongan salah satu kalian terisi penuh ya dengan nanah, ya, itu lebih baik daripada terisi dengan syair. Oh, ya. Lebih baik terisi dengan nanah kata Nabi Muhammad, ya. Yang baru lebih baik ketimbang di dalamnya syair, pantun begitu. Kalau bahasa kita saja itu kan ada namanya nazam, ada nasar kan. Tuh, kalau nazam itu kalamnya mauzun. Ya, antara al-masra'ul awal az-zani itu kan antara bait, maka ini katakan bait kan, al-bait. Nah, itu gosidah kayak begitu tuh, ya kan? Banyak gosidah kan?
Ya qasida ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'ash syani wa daraji. Kan ada belakang begitu kan ya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farajina. Itu namanya kalam mauzun ya, atau syair qafiyatul jim ya. Makin belakangnya ji ngikutin, jangan ju lain, namanya enggak qafiyah. Kalau mi jangan mu. Tuh, kalau udah mi ngikutin, namanya qafiyatul mim ya, qafiyatul alif yang ikutin. Itu namanya ya wazannya begitu. Ada lagi yang nasar. Kalau nasar lain lagi, nggak bentuk prosa atau nggak bentuk sajak ya. Terus di sini dikatakan lagi waruya anin nabi alaihi salatu al haya was sukut syu'batani minal iman. Sifat malu dan banyak diam itu cabang iman. Tuh, malu ame banyak diam. Sekut aja diam. Ya, amalannya diam aja udah. Ya, diam, nggak diajak ngobrol, nggak dicolek, diam. Paling senyum aja. Aduh, luar biasa. Enak, dosanya nggak banyak tuh. Ya. Diam aja, nggak taunya itu iman. Kenapa? Karena dia ngejaga. Ya, kalau ani ngomong orang bisa tersinggung. Kalau ani ngomong orang bisa ani rugiin. Nah, udah sekut aja dah. Diem tuh, dia pengen ngendaliin imannya tuh, ya, karena dia nggak bisa ngomong. Kalau ngomong ngerugiin orang mulu tuh, kan repot kalau ngomong ngerugiin orang mulu. Kalau ngomong untungin, ngomong inti, karena omongan inti faedah buat orang. Ini sekali ngomong orang langsung loh, dia ngomong besok langsung. Kalau ngomong orang jadi pusing, inti jangan ngomong. Bagaimana Ustadz? Paham sendiri. Omongan inti kita nggak didengerin, omongan kita banyak nyinggungin orang, udah diem. Sukut aja udah. Ada ulama punya amalan gitu tuh, luzumus sukut ame luzumul buyut. Diem terus ame luzumul buyut, di rumah nggak keluar-keluar. Karena dia tahu kalau ani keluar, waduh, mati ani ngayap. Kalau keluar bahaya. Makanya diem aja udah di rumah, sembahyang pulang, sembahyang pulang. Udah kerjaannya begitu doang, sembahyang 5 waktu, ame sembahyangin mayit deh. Ame sembahyang udah keluarnya segitu aja tuh. Selebihnya nggak keluar di rumah aja udah. Tuh. Ame luzum sukut, diem udah. Tuh, kalau diem terus kan berarti nggak nyari teman. Tuh, kalau nyari teman ngobrol gak? Ngobrol, nyari sahib gitu, nyari teman, sepi dicari, nggak ada yang gawe nih. Mah tukang ngobrol, demen nyari orang. Ada orang tuh nyari orang. Kira-kira manfaat gak? Manfaat fadl. Yang diomongin manfaat fadl ya. Kalau nggak ada, mendingan udah luzumus sukut ya. Wal baza wal bayan syu'batani minan nifaq. Ada lagi ya cabang kemunafikan. Apa al baza? Kalamnya bazi. Kalau ngomong ya kotor ya, mulutnya fahish ya, al fahish wal bayan. Yang ada begitu tuh. Kebanyakan main pantun mulu. Ya. Jalan-jalan ke kebun binatang. Jangan lupa ngeliat monyet. Artinya mulutnya demen banget ame pantun, apalagi pantunnya hija. Hija artinya di situ nyela. Kan ada banyak pantun buat nyela orang. Ya, pantun nyela kan begitu. Ada. Jangan, nggak ada faedah kecuali pantunnya nasihat. Pantun nasihat nggak bagus sob, ya. Tuh, iya. Pantunnya pantun nasihat, pantun muji nggak apa-apa. Kalau pantunnya pantun nyela orang, jangan ya. Orang yang kecil makannya banyak gitu ya. Ada juga ya. Ala kulli hal ya.
Wa ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'aitu lailatal mi'raj gauman. Kata baginda Rasul, waktu ane mi'raj, ane diperlihatkan oleh Allah, ya, ada satu kelompok manusia, taqta'uz zabaniyatu syafahahum bil magharib. Ya, aku lihat malaikat zabaniyah itu sedang motong lidah, ya, orang-orang itu bil magharib, pakai gunting. Aku lihat ini Nabi Muhammad saksiin langsung waktu mi'raj. Ane lihat tuh lagi digunting sama Nabi Muhammad, malaikat. Ya Allah, serem juga ya melihat begini, digunting ame malaikat pakai gunting dari api neraka. Fas'altu Jibril alaihi salam man haula. Aku langsung tanya kepada Jibril, Jibril, siapa mereka? Siapa mereka tuh? Qala humus syu'ara. Mereka itu, ya, orang-orang yang selalu main syair. Ya, syair. Tuh yang Anda bilang tadi, wasyu'ara yatba'uhumul ghawun. Ya. Yang ngikutinnya aja orang-orang yang enggak benar semuanya. Berarti asyu'ara-nya juga al-ghawun, orang-orang yang enggak benar. Ya. Yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Anda bilang tadi, karena di dalamnya itu bukan ada pujian, tapi malah sebaliknya, di dalamnya itu mencela, terkadang maaf juga ada kata-kata yang enggak baik atau yang kotor di dalam dia punya syairnya. Ya. Wa ma yanbaghi lahi wa ma yashul lahu dzalik. Tidak mudah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian itu, syair min Nabi Muhammad. Wa qala Ma'mar an Qatadah balaghani anna Aisyah. Ada satu hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha suilat, ya, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, hal kana Nabi alaihi salatu wassalam yatamassal bi syai'in min asy-syair. Pernah enggak Nabi Muhammad ngambil sebuah syair di dalam menjelaskan, ya, pernah enggak Rasul mendendangkan? Qalat, jawaban Aisyah, kana syi'ru abghadha syai'in ilaih. Adalah syair bentuk sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah enggak demen. Ya, Rasulullah enggak suka. Summa qalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, walam yatamassalin nabiyyu alaihi salam bi syai'in min asy-syair. Tidak ada syair yang didengkan oleh Nabi Muhammad illa bi baitin min syi'ri Bani Qais, melainkan ada satu bait syair daripada Bani Qais. Apa itu? Satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Nah, ini bait syair yang pernah didendangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satubdi lakal ayyam, waktu berjalan akan membuka, akan memperlihatkan kepadamu ma kunta jahilan, sesuatu yang kamu tidak tahu. Artinya nanti ke sesuatu yang kita gak paham bakal datang waktunya. Oh begini, oh begini. Dulu kita gak tahu, tapi akhirnya tahu. Dulu cerita tuh, nanti lo bakalan lo ketemu apaan tuh? Ya, nanti besi bisa terbang. Dulu tuh belum ada pesawat tuh, besi bisa terbang. Orang pergi haji kan dulu pakai apaan tuh? Pakai kapal laut. Entar lo nanti akhir tuh. Yang ngomong ya orang dulu tuh, yang 200 tahun lalu hidup nih, baru ceritain nanti besi bisa terbang. Emang kita tahu besi bisa terbang dulu kan? Gak tahu nih, gak tahu. Pesawat tuh, satubdi lakal ayyama kunta jahilan. Dulu kita gak tahu, gak paham, nanti bakal muncul. Ya, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, akan datang kepada kamu berita. Ya. Ya. Akan datang nanti apaan? Khabar bil anba,
ya kepada kamu. Ini yang dipakai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengar Rasul ngomong begitu, faqala Abu Bakar radhiyallahu alaisa hadza syi'ran, ini bukan syair ya Rasulullah. Apa Nabi Muhammad katakan? Ya faqala alaihi salatu wassalam, inni lastu bisyairin, aku bukannya seorang penyair, aku bukanlah seorang penyair. Wala yanbaghi li syi'ru, syair enggak boleh buat aneh. Syair enggak boleh buat baginda Nabi sallallahu alaihi. Nah, makanya di sini katakan in huwa illa zikrun. In huwa illa zikrun, melainkan ini semua adalah sebagai zikir, mengingatkan, sebagai nasihat. Jadi bentuknya syair, tapi syair nasihat, mufidah, manfaat. Wa Qur'anun ay mau'izatun mubinun, dan sebagai mau'izah yang menjelaskan, ay yubayyinul faraidha wal hududa wal ahkam. Jadi semuanya yang diucapin amin Nabi Muhammad, terkadang ada syair juga yang diucapkan amin Nabi, tapi itu semua mengandung penjelasan. Makanya Imam Ali ada diwannya kan, Imam Ali, Imam Syafi'i ada gak? Ada. Imam Syafi'i banyak. Buka dong kitabnya, kita Diwanus Syafi'i, itu semuanya isinya banyak tentang apa tuh? Ya tentang ilmu arud, ya ilmu arud, kalam mauzun, ya itu dari Imam Syafi'i banyak. Al-Imam Syafi'i kemana-mana, wahibbus salihin walastu minhum, begitu kan, wahibbus salihin walastu minhum, ya. Mana tadi itu wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kullama arada yaqra bai'an, pernah Nabi Muhammad waktu pengen baca satu bait ala tariqi tamtsil, bahwa Nabi Muhammad mau baca untuk memberikan, ya, penjelasan, menguraikan, ya, apa yang terjadi. Yubaddalu dzalikal bait fi lisanih, bolehnya itu bait bisa berubah di lisan Nabi Muhammad bi qudratillah, dengan kekuasaan Allah, min samtin nazmi ila nazri, dari jalan bentuk nazam menjadi bentuk nasar. Tuh, tadinya bentuk nazam tuh berubah menjadi bentuk nasar. Kalau nazam ada kalamnya tuh biasanya bait, berbentuk bait, ya, berubah menjadi berbentuk nasar, ya. Bukannya berbentuk puisi atau saja. Kama gora yauman hazal bait, seperti yang pernah Nabi baca suatu hari, hazal bait, ini bait. Apa baitnya? Kafa bil islami wa syayyibi lil mar'i nahiyan. Tuh lihat tuh. Tadinya bentuknya bentuk nazam, berubah. Bolehnya Nabi Muhammad dengan spontan menjadi bentuk nasar. Kafa bil islam wa syayyib lil mar'i nahiyan. Cukuplah keislaman dan uban yang ada pada seseorang itu bisa mencegah seseorang untuk berbuat jahat. Artinya apa? Orang kalau udah jadi orang Islam harus jadi orang baik. Tuh makanya ditanya amin Nabi Muhammad, ya, tanda orang Islam yang baik yang bagaimana? Ya kan? Islam yang baik, ya, man salimal muslimun bil lisani wa yadih, yaitu orang yang bisa menahan lidahnya dan tangannya, karena juga jadi orang Islam. Al muslim man salimal muslimun, orang Islam adalah orang yang terjaga lisannya dan mulutnya dan tangannya, jangan sampai dia nyakitin orang Islam yang lainnya. Makanya aman kalau bertetangga sama orang Islam, tapi orang Islam yang benar. Orang Islam yang nggak benar sih belum tentu, ya. Ami Islam yang benar aman,
pasti dapat rahmah. Pasti dapat rahmah, dia tinggal sama orang Islam yang baik, yang paham sama dirinya bahwa dia ini orang Islam, aman. Aman. Ya Allah, ya. Baik banget deh, kita berisik, dia sabar. Tuh, lihat tuh, enak gak tuh? Kita berisik nih, dia sabar. Ya Allah, dia senyum aja udah kita berisik nih. Dia, ya akhir ajib, dia diajibin aja tuh yang begitu tuh nyari tetangga yang susah. Ya kita berisik ya akhir. Ya apa Pak Haji, udah aneh demen begini asyik. Oh ya Allah. Padahal sih gue lagi pegel dari tadi gitu kan. Tapi mulutnya baik. Kenapa? Gitu. Karena dia paham al-muslim man salim al-muslimun bil lisani, dia jaga tuh Masya Allah. Sampahnya banyak banget berantakan ya Allah. Padahal sampah dia yang makan durian. Ya udah. Emang hatinya cakep dipungutin tuh sampah, taruh aja. Dia tutup, aman. Nggak mau berisik mulutnya. Dia nggak mau berisik, nggak kedengaran, aman. Insyaallah. Padahal bukan dia yang makan durian, tetangganya. Lempar begitu aja sembarangan, bisa begitu. Itulah tetangga yang begitu tuh. Susah kita. Makanya hebat ya. Orang pengen dapat surga dia gitu kan. Dilawan sama dia luar biasa. Pelit banget. Ya, pelit. Punya tetangga yang begini nih, Masya Allah. Ya, kita nggak pernah bagi dia tetap datang ketok pintu. Waalaikumsalam, nih cobain nih jambu nih. Ya Allah, tahu tetangga, Masya Allah ya. Baik banget jambu. Dibawain sama dia. Tahu nih tetangganya bakhil minta ampun, tetap dibawain, Masya Allah. Sakit ditengokin, susah yang begitu nih. Ya baginda Nabi SAW ya. Ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ya di sini teruskan lagi, ya wasyayib. Apa yang syayib? Uban. Ya cukup deh Islam menjadi ya yang bisa ngejaga orang, ya, jadi orang baik. Terus yang kedua wasyayib uban. Udah deh, wow ya Allah ini udah ubanan, udah sadar deh, uban udah banyak. Udah sadar mau ngapain lagi, masih mau begadang aja. Ya Allah, udah cukup, udah banyak, uban udah banyak mau ngapain? Uban udah di kumis ubanan, di jenggot ubanan. Ini kalau belum ubanan nggak apa-apa deh ya. Ini uban udah banyak masih mau keluar, masih mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Rasulullah ana sahibu hadhil bait. Nabi Muhammad ketika Rasul bilang kafa bil islami wasyayyibi bil madlil mar'i nahiyan, cukuplah Islam dan uban itu buat seseorang yang bisa mencegah dia dari perbuatan tidak baik. Kan cuma uban doangan. Kata Nabi cukup Islam inti bisa jadi rem, uban inti bisa jadi rem. Luar biasa Nabi Muhammad. Kalau yang ubanan sadar berhenti dia bang. Ya, tapi nggak sadar tetap aja ya. Yo. Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar langsung tunjuk tangan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ana sahibu hadzal bait. Ya Rasulullah, ane nih orangnya ya Rasulullah. Sahibu hadzal bait. Ya Rabb. Islam udah ubanan. Mau ngapain? Berhenti udah. Jangan menjadi pelaku kejahatan. Tuh. Berhenti kalau jadi orang Islam. Ini kagak, Islam buat topeng doangan. Islam buat topeng doangan. Ada ketangkep kemarin itu. Tangkep. Ya, gila gak? Gila. Jadi iya anak-anak dibikin cuman ya, buat modus melulu. Nauzubillah min zalik, umrah bolak-balik minta santunan segala macam, ujung-ujungnya semuanya disodomi, gila kan. Ya, yang begitu sih ada rendem. Artinya kayak begitu tuh, lihat tuh. Ya, naudzubillah min zalik, dengan kebaikan ujungnya naudzubillah ya, mentalitas gitu rusak. Naudzubillah min zalik, makanya minta dijaga malah hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu kan penyakit yang begitu tuh. Naudzubillah ya, naudzubillah sodomi. Ya Allah, ya nggak ada ini. Orang banyak nyumbang semuanya pada nyumbang buat dia, nyumbang ujung-ujungnya.
Ya Allah, nggak tanggung-tanggung, ya. Tiap hari, ya. Tok bocah semuanya suruh, ya, ngeladenin dia, ngelayanin dia. Ya. Ya Allah, kita tahunya pakai peci, pakai ini, boleh lah. Udah khair-khair aja deh. Duh, ya, naudzubillah min dzalik. Tapi begitu tuh, ya al-haq wa zahaqal batil, kebatilan lu umpetin ketahuan juga. Inti umpetin kebatilan bakal ketahuan kapan? Tunggu ada waktunya. Kebatilan lu umpetin, tunggu ada bakal kecium, bakal ketahuan. Udah berapa lama? Udah berapa lama? Enggak tahu benar, ya. Ketutup, tapi tetap bakal dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Abu Bakar ya Rasulullah anu sahibu hadzal bait kafa wa syayyib wal Islam lil mar'i nahiyan. Summa qara'an Nabi, kemudian Nabi Muhammad baca lagi tuh mislal awal, faqala Abu Bakar asyhadu annaka la Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah, wa ma 'allamaka Allahu syi'ra, Allah enggak mengajarkan kepada kamu syair, wa ma yanbaghi laka, dan tidak layak bagimu. Fama qala Nabi alaihi salatu wassalam kalaman mauzunan, Nabi tidak pernah, ya, mendendangkan kalam mauzun, kalam yang bersaja, illa hadza, kecuali ini yang Nabi pernah ucapkan. Apa? Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Nah, itu tempat Nabi itu pakai itu tuh sekali tuh, ya. Wazan deh dengan qafiyatul ba gitu kan. Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib gitu, ya. Tapi kan isinya benar, isinya apaan? Aku adalah nabi yang enggak ada bohong bagiku. Tuh, nabi enggak pernah bohong. Siapa nabi? Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah cucu daripada Abdul Muttalib. Liunzira yakni bil Quran, wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh sambil lembar lagi nih, ya. Insyaallah dia hatam deh, ya. Insyaallah, ya. Kita hatam pada mau ke puncak kan gitu. Khair insyaallah, ya. Ya Bang, saya berapa kali lagi nih? 1, 2, 3. Wah. Ya masuk deh bulan Desember deh insyaallah, ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah ya Rabbana, tarafna bi annana wa annana wa tub alaina tauba tawsilu kulla hawba wastur Rabbi wa mauludina wal ahli wal وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أصوبا والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بانتساب منا للمصطفى رسول الله بكل صلى وسلم عليه عبد الأنبي وآله وصحبه عدد الشصبي والحمد لله بالبر والمنان الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله من يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك ربي عشا